स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। मुद्दा हर आम खास दे नाल जुड़दा होया। ਅਸੀਂ हर बार यही कोशिश करते हैं कि उन्होंने मुद्दों को सरकार के कन्ना तक जरूर पहुंचाया जाए जो आम लोगों के नाल जुड़े हुए हैं, जो किसान भाईचारे के नाल जुड़े हुए हैं, जो पेंडू जनजीवन के नाल जुड़े हुए हैं। सो अज का मुद्दा भी लगभग उही है जिहड़ा पेंडू जीवन के नाल, जीवन जाच के नाल ते किसानों के नाल सीधे तौर पर जुड़दा मुद्दा हैगा आरडीएफ का। जी हाँ, तुसीं अक्सर ही सुनते होवोगे कि आरडीएफ का रौला बहुत पै रहा। पिछले कुछ समय तो रूरल डिवेलपमेंट फंड नूं कहंदे ने, जिहड़ा केंद्र सरकार वालों दिता जांदा है सूबा सरकारां नूं, उस दे विच एक मोटी रकम है जिहड़ी केंद्र सरकार वाल फसी हुई है। लगभग 3 सालों की जिहड़ी रकम फसी हुई है। पहला तो यह भी चर्चा रही है कि आरडीएफ बारे जिहड़ा पहला दिता जांदा रहा केंद्र सरकार वालों उहदी जानकारी दित्ती जाए तां तुहानूं आरडीएफ दिता जाएगा। पिछली सरकार वेले रौला पिया रहा आरडीएफ इस करके रोकिया गया क्योंकि यूटिलिटी सर्टिफिकेट है जिहड़ा वो दिता नहीं गया कि तुसीं आरडीएफ लगाया कित्थे है। उस तो बाद वो भी दे दिता गया। उस तो बाद यह भी चर्चा हुई कि आरडीएफ घट किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा, उस भी चर्चा होगी। हुण वड्डा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर आरडीएफ देने तो इनकार कर दिता। पंजाब सरकार ने एक झटका दिता। दरअसल पंजाब सरकार ने कहा सीगा कि आरडीएफ जिहड़ा जल्दी तो जल्दी जारी किया जाए क्योंकि रूरल डिवेलपमेंट फंड है जिहड़ा ये पिंडां दीयां लिंक सड़कां, पिंडां दीयां पहुंच कीतियां सड़कां तक संबंधित है, जिहड़ा कि नहीं मिलेगा तो नुकसान हो सकता। सो आरडीएफ के मुद्दे ते केंद्र का पंजाब नूं एक वड्डा झटका लग्या। केंद्र ने पंजाब नूं तुरंत फंड जारी करन तो साफ इनकार कर दिता कि असीं पैसा नहीं देंगे। केंद्र सरकार पेंडू विकास फंड पक्के तौर पर बंद करन दे रौं दे विच भी नजर आ रही है। जिस तरह के केंद्र सरकार के चाले नजर आ रहे हैं, पंजाब ते केंद्र सरकार विचाले तकरार है जिहड़ी वो मुड़ तो वधी हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 2880 करोड़ रुपए का पेंडू विकास फंड रोकिया होया। 2880 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं हुंदा। ये रकम है जिहड़ी केंद्र सरकार ने रोकी हुई है। 3 खरीद सीजनां तो सूबे नूं यह फंड नहीं मिलिया। वख-वख कारणा करके इस गल ते कहा जाता रहा कि यह फंड इस करके नहीं दे रहे। विरोधी धिरां ने भी केंद्र के इस फैसले ते सवाल चुके ने। केंद्र के वितकरे खिलाफ असीं चुप करके नहीं बैठांगे। ये फाइनैंस मिनिस्टर हरपाल चीमा हुरी कह रहे हैं केंद्र खेती ढांचे नूं तबाह करना चाहुंदा है, इस करके सब कुछ कर रहा है क्योंकि वख-वख कारणा करके पिछले 3 सीजनां तो आरडीएफ है जिहड़ा नहीं मिलिया। हुण आम लोग सोच रहे होने साडा की लेना देना आरडीएफ के नाल। तुहानूं मोटे तौर पर समझा दईए। दरअसल जदों भी जिणस की खरीद की जाती है, बाकी मेरे नाल माहर बैठे ने वो डिटेल दे विच समझा देणगे, तां उस दे विच कुछ हिस्सा जिहड़ा वो मंडी फीस के राही लिया जाता ते कुछ हिस्सा आरडीएफ के तौर पर लिया जाता जो कि केंद्र सरकार वालों मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाता है, मुख्यमंत्री के खाते दे विच या पंजाब सरकार के खाते दे विच पहुंचाया जाता है। इस गल नूं तय किया जाता है कि जिहड़ा आरडीएफ है रूरल डिवेलपमेंट फंड है वो पिंडां दे विकास के लिए खर्च होवे या पिंडां दीयां जिहड़ियां सड़कां ने उन्हां दे लिए खर्च होवे, ये यकीनी तौर पर बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछे जे ये गल कीती सी कि सानू पंजाब सरकार ये सबूत दिखावे, ये दसे कि जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड तुहाडे कोल इकट्ठा होया सीगा, जिहड़ा असीं तुहानूं पैसा दित्ता सी, वो तुसीं कित्थे कित्थे लगाया। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बारे तसल्ली बख्श जवाब है जिहड़ा वो दे दिता गया केंद्र नूं। उसके बावजूद भी लगभग 2800-2900 करोड़ रुपया रोक लिया गया। इत्थे बस नहीं है, इस तो वध एक कदम होर केंद्र सरकार वध गई है। एक नसीहत पंजाब सरकार नूं होर दे दित्ती है। आरडीएफ तां की देना, एक होर नसीहत है जिहड़ी वो भगवंत मान होरां नूं की दित्ती है। वो कहंदे ने कि गरीबां ते थोड़ा जिहा तरस करे पंजाब सरकार। पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार नूं चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। की कहंदे ने चिट्ठी दे विच वो तुहानूं दसदे हैं। पीयूष गोयल कहंदे ने कि जिहड़ा पैसा सरकार लै रही है, जिहड़ा टैक्स के रूप में असीं ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझाने हैं, केंद्र ने जो चिट्ठी लिखी है पंजाब नूं उस दे विच उन्होंने की कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहंदे ने लोक कल्याण दे विच योगदान पावे पंजाब सरकार। भगवंत मान नूं कहंदे ने कि लोक कल्याण दे विच तुसीं योगदान पाओ। केंद्रीय मंत्री ने गरीबां नूं वंडी जाण वाली कणक उत्ते टैक्स छड्डण नूं कहा। दरअसल केंद्र सरकार वालों कणक दित्ती जांदी है जिहड़ी उस ते पंजाब सरकार नूं कहा कि वो टैक्स छड्डण। मंत्री पीयूष गोयल ने चिट्ठी लिख के गरीबां उपर रहम करन दी अपील की है भगवंत मान नूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कौमी सुरक्षा एक्ट के तहत प्रति लाभपात्री 5 किलो कणक भेज रही है तो पंजाब सरकार उस कणक ते टैक्स लगा रही है। केंद्र सरकार करीब 1 करोड़ 50 लाख लाभपात्रियों को मुफ्त कणक भेज रही है और उस ते पंजाब सरकार टैक्स लगा रही है। उस टैक्स तो छूट दी जाए तां जो वध तो वध लाभपात्रियों को फायदा पहुंचाया जाए। उन्होंने दावा है कि जे 1 करोड़ 50 लाख लोगों को असीं दिंदे आ तां इह होर वधा भी सकते हैं जेकर साडे तो टैक्स निया लिया जाए। ये चिट्ठी है जिहड़ी पीयूष गोयल होरां ने लिखी है भगवंत मान नूं, ये चिट्ठी लिखी है जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि तुसीं गरीबां ते रहम करो अते जिहड़ा टैक्स लैंदे हो वो तुसीं ना लो।
ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ RDF ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਉਸੇ ਰੋਂ ਵੱਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ RDF ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ RDF ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ RDF ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ RDF ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 80-90% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੀਸ ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ MSP ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2% ਖਰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CCI ਦੀ ਆੜਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਆੜਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ
ਸਾਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਰੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਪੂਰੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਵੇ? ਆਰਡੀਐਫ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੰਦਾਗਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੰਦਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ 2800 ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਬਤੌਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੌਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਜੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट वाला नहीं रिलीज कर रही, तो दिस इज वेरी वेरी सैड और कमेंडेबल है, कंडेमेबल है।
ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਡਿਊ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਸਵਾਏ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। तो ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ MSP ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜੈਨੂਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੁਫਤ ਕਣਕ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ 2022 ਦੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ 2.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕਿਤੇ 10%, 20%, 50% ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 99% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਓ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਮੰਨ ਦਿਓ, ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸਭ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1964 ਦਾ ਸੜਕ ਰੋਡ ਐਕਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਫਲੈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
100 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ NGO ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੰਜਲੀ, ITC, ਜੀਓ ਪਲੈਨਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਨਿੰਜਾ ਕਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫਸਲ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਮੂਰਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ B.Tech ਨੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀਅਨ, ਐਕਟੋਰੀਅਨ, ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ MA, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਤਾ, ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ 4% ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 4% ਰੂਲ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ 1% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 80-90% ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਚਲੋ ਇਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਜੇ RDF ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਰਡਨ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDF ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ही फिलॉसफी से वर्क कर रही है। They want to give maximum benefit to the private entrepreneurs। और ये हो रहा पिछले 8 साल तो हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। जिथे जिथे उन्होंने लगता कि पब्लिक अंडरटेकिंग ने उन्होंने रिप्लेस किया जा रहा ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ 2-3-4 ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਵਾਈ ਫ੍ਰੀ
वाई एवरीथिंग फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, फूड फ्री, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कितने पहुंच जाएंगे जी? बेयर द कास्ट, ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ये बड़ी जिस पास ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, give them at a lower price, not for any particular section or any particular area, but for the whole category of community, for all communities। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 28 ਰੁਪਏ, 30 ਰੁਪਏ, 35 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਵਰ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ, ਬਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਬਣਾਓ। 40% ਲੋਕ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, 40% ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 40% ਬੈਟਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2.5% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਆੜਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ, ਆੜਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾ ਸਕੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਭਈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ, ਦੋਵੇਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਲੋ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ MSP ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 1% ਆੜਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 30,000 ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਥੋਂ ਆੜ੍ਹ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਟੇਢੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ 1987 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।